All rise and say our 2024 slogan, be fruitful and increasing. 자리에서 함께 일어나셔서 올해 슬로건 제찬하시고 주제 찬양으로 하나님께 영광 올려드리십시다. 열매 Be 맺으며 fruitful 자라가라. and increasing. 서로 축복합니다. Blessing each other. Let us continue singing praise and worship to our Lord our God. 계속해서 경배와 찬양으로 하나님께 영광 올려드리십시다. Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place.
주 이름 찬양하는 길 험할지라도 고통이 따를지라도 주님 찬양해 모든 축복 주신 주님 찬양하리 어떤 날이 다가와도 나 외치리 주 이름을 찬양해 주 이름을 찬양해 영화로운 주 이름 찬양 You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. 힘을 주시며 주님을 찾으시네. 내 맘에 하는 말 주 찬양합니다. 주 이름을 찬양해 주 이름을 찬양해 영원로운 주 이름 찬양 Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious Man of sorrows. Man of sorrows, Lamb of God, by his own betrayed, the sin of man and wrath of God has been on Jesus laid.
주께 Now my debt is paid. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, all is free indeed. On that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Hallelujah. Hallelujah. God be praised. He's risen from the grave. On the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Praise and honor. Praise and honor unto thee. Praise and honor unto thee. Please be seated. 살아계시고 우리 아버지가 되신 하나님, 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다. 우리를 지으시고 우리의 모든 죄를 용서하시며 예수 그리스도의 그 죽으심과 부활하시고 그 피 흘리신 모든 은혜로 저희들 다시 하나님의 자녀로 거룩하다 삼아주신 것 참으로 감사합니다. 저희가 습관적으로 주기도문을 하고 습관적으로 기도하고 하나님을 사랑한다 하지만 하나님께 우리의 온 마음과 우리의 생활의 모든 포커스를 맞추지 못하고 우리의 욕심과 우리의 생각과 우리의 방법대로 살아간 모든 죄를 주님 고백하오니 용서하여 주시옵소서. 세상은 참으로 악해지고 있고 저희들은 그것을 보며 하나님께 기도하기보다는 비난하고 비판하고 절망할 때가 참으로 많습니다. 그러나 모든 권능과 주권이 하나님께 속한 것을 고백합니다. 특별히 오늘은 유엔에서 정한 세계 민주주의의 날인데 하나님, 모든 독재자와 모든 공산주의가 이 땅에서 쇠하게 하시고 무엇보다도 하나님의 통치와 하나님의 주권을 인정하는 나라들 되고 지도자들 되도록 축복하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 대한민국이 하나님의 주권을 인정하는 나라 되게 하시고 미국이 그러한 나라 되게 하시고 북한이 그런 나라 되게 하시며 세계 모든 나라들이 하나님의 뜻을 이 땅에 이루고 사랑과 사랑 가운데 하나님 나라를 이루는데 힘쓰는 지도자들과 국민들과 크리스천들 되도록 축복하여 주시옵소서. 아버지, 이렇게 아름다운 신앙 공동체를 허락해 주셔서 감사합니다. 저희 교회에서 예배하게 하시고 교제하신 거 감사합니다. 저희가 영혼을 구원하는 교회요, 하나님의 뜻을 이 땅에 온전히 이루어드리는 복된 교회로 날마다 아버지 축복하여 주시옵시고 우리 성도 한 사람 한 사람이 오로지 하나님만 사랑하고 하나님께만 모든 것을 의뢰하며 예수 그리스도를 힘입어서 그 사랑을 힘입어서 저희들의 모든 생활을
행하게 도와주시고 성령의 충만함을 받게 하시며 항상 말씀을 주야를 묵상하는 저들에게 축복하여 주시옵소서. 저희 자녀들과 저희 가정들을 축복하여 주시고 저희 지역사회를 축복하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 전하실 이중주 목사님과 바나비 목사님에게 하나님의 성령의 능력과 도우심이 함께해 주셔서 전하는 자나 받는 자가 하나님의 말씀 가운데 그 은혜와 그 축복 가운데 흠뻑 젖는 시간 되게 축복하여 주시옵소서. 우리의 신앙 고백으로 아버지 하나님 이 예배를 드립니다. 짐 기쁘게 받으시고 한 주 동안도 하나님의 자녀로 온전히 하나님께 영광 돌리며 아름답고 복되게 살아갈 수 있도록 하나님의 은혜와 성령의 충만함을 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. We now recite the Lord's Prayer all together. 주님 가르쳐신 기도 함께 합니다. Our 하늘에 계신 Father 우리 in 아버지여, heaven, 이름이 hallowed be 거룩히 your 여김을 name. 받으시오며 Your kingdom come, 나라가 your will be done 임하시오며 on 뜻이 earth as 하늘에서 it is in 이루어지는 것 heaven. 같이 땅에서도 이루어지이다. Give us 오늘 today 우리에게 our daily 일용할 bread. 양식을 Forgive us 주시옵고 our debts, 우리가 as we 우리에게 also 죄진 have 자를 forgiven 사하여 our 준 것 debtors. 같이 우리 죄를 사하여 And lead us not 주시옵고 into 우리를 temptation, 시험에 but 들게 하지 deliver us from the evil 마시옵고 one. 다만 악에서 Yours is 구하시옵소서. the kingdom, 나라와 the 권세와 power, and 영광이 glory 아버지께 forever. 영원히 있사옵나이다. 아멘. We'll now go into a time of offering. 나의 모습 나의 소유 찬양하시면서 주님께 예물과 헌금 올립니다. 나의 모습 Before you, oh Lord, all my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. 어제일과 내일도 꿈과 희망 모두 드립니다. 모든 소망 모든 계획 내 손과 마음 받아주소서. 나의 생명을 드리니 주 영광 위하여 사용하옵소서. 내가 사는 날 동안에 주를 찬양하며 기쁨의 제물 드리니 나를 받아주소서. 나를 받아주소서. Lord, I offer you my life. Lord, we offer you our life. We offer everything we have that's already yours, Lord. We're just caretakers, Lord. And we just pray that you accept this offering as a token of our worship, our love for you, our appreciation of just something that we can never repay, never fathom, never knowing of the debt that you paid for us, Lord. We give this offering to you as one church family, as individuals, Lord, as your children, as we honor of what you give every day, and just remembering of who it comes from, who the source belongs to, Lord. We do this in our love for you. We thank you and we love you. I pray all these things.
Amen. 아멘. 교회 소식 알리겠습니다. We'll now share some church announcements. 지난주에는 우리 에일린 성도님이 14일 날 생일을 맞으셨고 이번 주간에는 여러분 잘 모르시는데 장영희 성도님 21일 날 생일을 맞으십니다. 축하하시고 축복하시기 바랍니다. Last week we had Sister Aileen's birthday on the 14th, and this week you may not know her, but Mrs. Chung, her birthday is on the 21st. 그리고 계속해서 우리가 한 해를 맞을 때마다 평생 구원으로 인도하자 한 사람이 한 영혼을 이렇게 여러분 기도하고 인도하시기 바랍니다. Continuing on this year, as we get into the final quarter, let's keep in mind our 911 evangelism initiative. Let's bring one soul, one household to faith in Christ. So continue to pray and keep those people in your life in mind who don't know Jesus. 그래서 10월 달 첫 번째 주에 공원 이웃 전도를 나갈 것입니다. 여러분께서 미리 기도하시고 하나님 나에게 사람 보내주세요. 내가 또 말하고 또 복음 전도할 때 듣고 마음이 열어질 수 있도록 여러분이 함께 기도하시기 바랍니다. On October 6th, we'll be going out witnessing in the neighborhood together. So prepare your hearts to go share the gospel. 한국 학교가 9월 14일 날 지난 토요일이죠. 추석 행사로 송편 만들기 행사를 가졌고 또 선생님들은 저녁 5시부터 9시까지 교사 강습회를 했습니다. Yesterday was Korean School's Chuseok celebration where the students learned about Korean holiday of Chuseok. They made songpyeon, the traditional Korean duck, and also the Korean School teachers afterwards had a long training for Korean school teachers across the U.S. 아이들은 자기가 만든 송편이 제일 맛있다 그러고 자기가 만든 송편을 집에 가져가서 어머니, 아버지, 형제들에게 주려고 이렇게 싸는 모습들을 보십시오. They made their own songpyeon duck and they loved eating their own food that they made and they were eager to bring it home to their parents. So we have a short video clip about yesterday's Chuseok celebration. 사역 담당자 모임 9월 22일 날 다음 주 5시 30분에 모이도록 하겠습니다. 추석 동영상이 나오네요. 사역 담당자 모임 다음 주일 5시 30분에 모이도록 하겠습니다. We'll have a ministry leaders meeting next Sunday at 5:30 p.m. 아마도 5시 30분에 다음 주에 모이는데 저쪽 강당 쪽에서 모이지 못하고 5시 30분에 이쪽 채플에서 모이게 될 것입니다. We usually would meet on that side of the building, but because of an adventure club on Sunday evenings, we'll be meeting in this side of the church, either in the chapel or in the upper room. 바나이 목사님이 말해주셨는데 미국 교회가 주일날 6시에 어드벤처 클럽이라는 새로운 프로그램을 시작했습니다. 그래서 5시 30분까지 저희가 저쪽 강당 사이드에 있는 것을 빨리 비워줘야 됩니다. 여러분 성도님들도 그렇게 아시고 협력하고 좀 서둘러 주시기를 부탁을 드립니다. As those may have seen last week, FBC has started an evening children's program at 6 p.m., so we're clearing out from that side of the building by 5:30. 바나비 목사님 10월 1일 날 오이코스 신학원에서 학생들에게 설교를 하니까 여러분 기도해 주시고 또 같은 주간에 10월 4일에서 6일까지 뉴비전 교회 영어부 수련회를 부흥회를 인도합니다. 여러분께서 안전하게 또 은혜를 끼칠 수 있도록 기도해 주십시오.
On the October 1st, I'll be preaching at Oikos Theological Seminary in Oakland. Please pray for me. And as that same week, for Friday and Saturday, I'll be preaching at New Vision Church's revival weekend in Milpitas. So pray for me as well. 자, 이제 샤니 그동안 샤는 데이비스를 살아요. 근데 이제 방학 때나 오면은 이제 엄마 아빠 집에 왔다가 오면은 그때는 꼭 이제 찬양팀에서 기타를 치는데 오늘 예배 마치고 또 데이비스로 올라갑니다. 또 한 학기를 잘 공부할 수 있도록 여러분이 기도해 주시기 바랍니다. Let's pray for Sean. He's going back to school this Saturday, so this is his last Sunday with us for a while. Pray for his second year at UC Davis to be filled with God's blessing. 공부도 잘하고 찬양도 하나님 앞에 열심히 드리는 믿음의 사람으로 자라갈 수 있도록 여러분이 기도해 주세요. Let's continue to pray for him to grow as a man of God and as a good leader, not only with music, but in the Word of God. 지난주에 우리 EM 리트리트를 다녀오고 나서 우리 지난주에 간증을 하셨는데 오늘도 간증이 준비되어 있다고 합니다. Last week we had Dominic share about the EM retreat and his a short testimony of his experience there, and we have another testimony today. So, Brother Drukai, would you come forward and share about your experience at the recent retreat? You gotta flip it on. Switch. There you go. It's on. All right, good afternoon, church. 야, 그 My name is Drew Kai Butler, and I've been coming to Spring Fountain for quite a while now. So for those of you who don't know me, I'm Drew Kai Butler. Great to see you all here today. And I'm not a big fan of going on church retreats. I just want to start off saying that just so that you sort of know where I am on going to these things. But I have to tell you that every time I've always gone, and I do, the Lord has always blessed me or given me some additional insight. And so I just want to share one of the few things that the Lord shared with me while we were on this retreat. We went through Romans, and it was chapter 12. That was our sort of our study. And in chapter 12, verse 2, it said, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect." And that doing the will of God, or knowing what the will of God is so that we can do it, was something that jumped out at me on this particular retreat. Jesus, when we read through the Gospels, a lot of the times he's talking about doing the will of his Father, that he came here not to do his will, but to do the will of the one who sent him. Even when he was in the garden, before he was going to be crucified, he even then submitted his will, and so that the will of his Father would be done. And one of the aha moments that came to me on this retreat was he's not doing the will of God because God told him to do so. And that's the only reason why. Because I'm God, I told you, and do it. Or I'm your father, so you do it. I grew up in a strict household, so there are a lot of reasons why I had that mindset of you do it because you're told. And when I read through this and then read some other verses, it dawned on me that God wants us to do his will as his son did his will, so that he can have that perfect love and blessing in our lives for our benefit, so that we can experience that love that he has, that perfect love that he has between his son and him, because his son follows his will. He's dying for us to have that relationship and experience the blessing and the joy that relationship brings. And just that key verse and that understanding of why God wants us to do his will completely changed my mind on why I should find out what the will of God is, why I should follow verse 2 and understand what the will of God is, and why it's so important for me to carry out the will of God, especially once I know what the will of God is in my life. So I just wanted to share that, and I hope that might inspire someone or in here today to just have either a new idea or a refreshed idea of the importance of following the will of God, and that it's not because he just wants us to make us do something, but he's trying desperately
to give us the most abundant love we've ever experienced in our lives. And by following the will of God, that's where we're going to find that perfect love of father and child. So I hope that there's a word of encouragement for someone in here today. And thank you very much. 아멘. All right, that was a lot there. That was great. I'm encouraged. Okay. 주카 형제가 처음 말한 거는 자기는 원래 수련회 같은 걸 안 좋아하는 사람인데 샘물교회랑 수련회 갈 때마다 하나님한테 은혜를 받고 너무 좋은 시간을 갖는다고 나눴습니다. 이번에 수련회 가서 그 본문 말씀이 로마서 12장이었는데 거기 안에 2절에 그 제가 외우질 못했는데 그 하나님의 뜻을 알면서 그 우리 마인드가 바뀌는 걸 그거의 의미를 더 깊게 알게 됐다고 말을 했고요. 그 깨달은 게 하나님이 우리한테 뭘 시키는 게 그냥 하나님에 의해서가 아니고 그 아버지가 예수님이랑 가진 관계를 우리한테도 그 느낄 수 있게 하려고 우리를 하나님의 뜻을 찾기를 원하고 하나님이 우리한테 그 퍼펙트한 그 사랑을 주고 싶어서 우리한테 하나님 뜻을 알게끔 해주는다는 것을 느꼈다고 말씀을 드렸습니다. Thank you. 네, 땡큐. 주루카이 형제가 오늘 나오는데도 얼마나 용감하고 씩씩하게 나오는지, 나오셔도 보이스가 얼마나 우렁찬지, 그리고 테스티모니 하면서도 얼마나 패션이 있고 열정이 있는지를 느낄 수 있었고, 그 다음에 이렇게 도전을 하는데, 인커리지를 하는데 정말 도전받았습니다. Pastor Lee is encouraged by Drew Kai's passion and your enthusiasm in sharing about your experience and the challenge that you gave us and the exhortation in the Word of God. He too felt exhorted and encouraged by your words. 우리 합심하여 기도하고 우리 인사 나누도록 하겠습니다. 첫 번째, 지도자들을 위해서 기도해 주십시오. 늘 우리가 세계 지도자들 먼저 기도하는데 오늘은 교회에 세워주신 지도자들을 위해서 기도해 주십시오. 목사님, 또 전도사님, 사역 담당자들, 또 사역 리더들, 섬기는 분들을 위해서 기도하시고, 지도자들 위해서 기도할 때 전쟁을 일으키는 지도자들, 하나님 다스려 주십시오라고 기도하시고, 우리가 살고 있는 미국 땅의 대통령 선거가 멀지 않았습니다. 하나님 바른 지도자 세울 수 있도록 하나님 역사하여 주옵소서. 한국의 여당과 야당이 대치해서 나라가 제대로 가지를 않고 있습니다. 하나님 대치하는 것이 아니라 협치하는 지도자들 되게 해달라고 기도하면 좋겠습니다. Let's go into a time of united prayer, first by praying for our leaders. Let's pray for our spiritual leaders. Let's pray for leaders that God has appointed in His church around the world and also at this church. Let's also pray for the governing leaders of all kinds. Let's pray for our country and the upcoming presidential election that is just a couple months away. Let's also pray for Korea. I don't know the details, but it sounds like there's a lot of division in Korea right now. Let's pray for unity of mind for the nation, the Republic of Korea as well. 코리아뿐만 아니라 여러분의 조국을 위해서도 기도하시기 바랍니다. And not only Korea, but any nation that you have in your background, let's also pray for them. 두 번째 기도 제목은 치료와 힐링입니다. 치유와 회복입니다. 지금 캘리포니아의 남쪽에서 4곳에서 산불이 나서 꺼지질 않고 있습니다. 지금 진행된 게 뉴스를 보니까 7%인가 이렇게 진화가 되고 있다는데 하나님 도와주십시오라고 기도해 주시고, 또 저 동쪽에는 폭우가 쏟아가지고 또 난립니다. 이 자연재해 가운데 하나님 도와주십시오라고 기도하실 수 있기를 바랍니다. Secondly, let's pray for protection and restoration. As you might know, there's 4 very large wildfires going on in California right now that are in very low containment levels. Let's pray for the firefighters and the people who are being evacuated from their homes and losing property. Let's pray also for the East Coast as there's various regions that are experiencing heavy flooding. Let's pray for God's hand of mercy and His care for those that are affected. 그 다음에 병든 분들, 연약한 분들 치유 회복을 위해서 기도해 주시고, 특별히 미셸 자매가 한국에 갔는데 한국에서 아파서 지금 병원에 있다고 합니다. 여러분이 기도해 주시고 회복할 수 있도록 함께 힘써 주시기 바랍니다.
Let's also pray for those in need of prayers about their physical health. Let's pray for those listed in the bulletin. Let's pray for our elderly. And let's also pray for Sister Michelle, who hasn't been feeling well since she got to Korea. And she's actually been in the hospital. She's still in the hospital currently. So let's pray for her recovery. 예, 세 번째 말씀에 대한 기도입니다. 은혜 받게 하여 주옵소서. 아멘으로 화답하게 하여 주옵소서. 전하는 자나 듣는 자나 성령의 감동하심에 젖게 하여 주옵소서라고 기도하십시다. Thirdly, let's pray for the preaching of God's word today, that we would receive the word of God with joy and gladness and humility of heart, and that He would transform us through the power of His Spirit. 기도하겠습니다. Let's pray. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님 예배 자리로 하나님 앞에서 한 제물로 나오게 하신 주님을 찬양합니다. 오늘 이 시간도 하나님 앞에 예배할 때 하나님 말씀을 통하여서 하나님의 역사하심과 성령의 임재하심과 예수님의 함께 동행하심이 경험되어지고 하나님 앞에 고백하고 하나님 앞에 말씀 앞에 아멘으로 화답하고 우리 연약하고 부족하고 잘못되고 죄악된 것을 하나님 앞에 깨달을 은혜를 더하여 주옵소서. 그래서 다시금 그 길에 서지 않겠노라고 말씀을 붙들고 일어서겠노라고 말씀을 따라서 세상에서 구별되이 살아가겠노라고 주 앞에 결단하는 시간 되도록 하나님 축복하여 주옵소서. 말씀을 전하는 자나 듣는 자나 성령의 임재하심과 성령의 능력으로 충만케 하여 주시고 성령의 불러 우리의 심령이 뜨겁게 하여 주시기를 간절히 원합니다. 아멘으로 화답하고 우리가 생각하고 우리의 습관과 우리의 삶이 인격이 변화되는 데까지 하나님 도와주고 역사하여 주시기를 간절히 바랍니다. 우리의 사랑하는 형제자매들 가운데 연약하고 몸과 마음과 영혼이 회복되고 치유해야 될 영혼들을 주 앞에 기억하며 이름을 올려드립니다. 미셸 자매님 한국에 한 2달여 가까이 방문하는데 하나님 그 가운데 한국에 도착하자마자 몸이 연약해서 치료를 받고 있습니다. 하나님 만져주시옵소서. 하나님 일으켜주시옵소서. 하나님 간곡히 하여 주시옵소서. 또 원하고 계획한 일들이 하나님의 일 가운데 잘 이루어질 수 있도록 하나님 역사하시고 진히 간섭하여 주시옵소서. 사랑하는 성도들 가운데 묶여져 있는 자 풀어주시고 막혀져 있는 일을 하나님 끌어주시고 우리의 삶 가운데 굽어져 있는 것은 주님과 같이 동행하는 길이 곧바르게 열어질 수 있도록 하나님 도와주옵소서. 연로하신 어리신 성도님들 가운데 하나님 앞에 예배하러 나오는 일이 쉽지 않고 어렵습니다. 하나님 그 가운데 하나님 은혜 주시고 감당할 수 있는 믿음과 능력을 더하여 주옵소서. 아버지 하나님 지도자들을 놓고 기도하면서 교회에 세우신 주님의 종들을 놓고 하나님 앞에 기도합니다. 하나님의 교회 공동체를 성도들을 건강하게 사단 마귀의 공격에서 합심하여 지켜낼 수 있는 그런 지도자들과 온 성도가 되도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 나라에 세워주신 지도자들이고 미국 땅의 대통령 선거를 앞두고 하나님 앞에 악한 자가 아닌 하나님 앞에 선한 자 하나님 보시기에 합당한 자들을 선택할 수 있는 지혜와 믿음을 하나님 더하여 주옵소서. 전쟁을 일으키고 사람들을 나라를 공격하는 지도자들을 하나님 제하여 주시옵소서. 하나님 무엇보다도 간절히 원하는 이 땅에서 전쟁 대신에 주님의 평화가 이루어지고 다툼 대신에 하나님의 은혜로 화목게 되는 은혜가 지도자들을 통해서 흘러갈 수 있도록 통치되어질 수 있도록 하나님 사용하시고 역사하여 주옵소서. 이 일로 하나님께서 영광 받으시고 우리는 그 영광 받는 그 일에 사용받는 교회와 각 사람 성도 한 사람 한 사람 지체가 되어지기를 간절히 소원합니다. 이 모든 말씀을 예수님의 이름으로 기도합니다. Pray all these things in Jesus' name. Amen. 함께 인사 나누시겠습니다. So I'll rise and greet one another, and then we'll split up for English and Korean sermons.
우리 한어부 성도님들에게는 특별히 광고를 드립니다. 윤경자 집사님, 오랫동안 교회를 못 나오고 계시지요. 그런데 가정에 큰일이 있었습니다. 물론 우리 윤경자 집사님도 몸이 불편하기도 하시고 가정에 그 따님의 셋째 따님의 사위가 먼저 세상을 떠났습니다. 그래서 가정에 여러 가지 우환이 있어서 더더욱 교회를 못 나오셨고 이제 그 일이 아마 9월 첫째 주 정도에 이렇게 정리가 됐습니다. 저는 이제 알고 있었는데 이제 계속 기도만 하고 있었고 아마 중국 분이니까 아마 중국 전통 예식으로 장례를 치르고 제가 알기에는 이제 화장으로 마무리를 한 것으로 알고 있습니다. 그래서 그런 일이 있어서 마음도 좀 아프시고 몸도 불편하고 그래서 나오시지를 못했는데 특별히 유 집사님께서 부탁을 하셨어요. 목사님 성도님께도 이제 알려주셔도 됩니다. 그래서 여러분에게 전하고 그런 일이 있었음을 여러분이 아시고 또 하실 수 있으면 윤 집사님 가정과 또 셋째 따님 가정을 위해서 기도해 주시면 좋겠습니다. 그런 일들이 있죠. 어떨 때는 목사님 이야기하지 말아주세요. 그래서 목사가 그냥 기도만 해야 할 때가 있습니다. 근데 이제 알려주셔도 된다 그래서 알려드립니다. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀 같이 받겠습니다. 느헤미야 6장 15절로 7장 4절의 말씀인데 구약성경 734면에 나오고 있습니다. 자리에서 함께 일어나셔서 날 사랑하심 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받습니다. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 쓰였네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리 모두에게 하나님의 은혜와 사랑과 생명의 음성이 생생하게 들려지고 우리 영혼에 새겨지기를 간절히 바랍니다. 성경 역사가 52일 만인 엘루럴 25일에 끝남에 모든 대적과 주위에 있는 이방 족속들이 이를 듣고 다 두려워하여 크게 낙담하였으니 그들이 우리 하나님께서 이 역사를 이루신 것을 알미니라. 또한 그때에 유다의 귀족들이 여러 번 도비아에게 편지하였고 도비아의 편지도 그들에게 이르렀으니 도비아는 아라의 아들 스가냐의 사위가 되었고 도비아의 아들 여호하난도 베레가의 아들 무슬람의 딸을 아내로 맞이하였으므로 유다에서 그와 동맹한 자가 많음이라. 그들이 도비아의 선행을 내 앞에 말하고 또 내 말도 그들에게 전하매 도비아가 내게 편지하여 나를 두렵게 하고자 하였느니라. 성벽이 건축됨에 문짝을 달고 문지기와 노래하는 자들과 레위 사람들을 세운 후에 내 아우 하나니와 영문의 관원인 하나냐가 함께 예루살렘을 다스리게 하였는데 하나냐는 충성스러운 사람이요 하나님을 경외함이 무리 중에서 뛰어난 자라. 내가 그들에게 이르기를 해가 높이 뜨기 전에는 예루살렘 성문을 열지 말고 아직 파수할 때에 곧 문을 닫고 빗장을 지르며 또 예루살렘 주민이 각각 자기가 지키는 곳에서 파수하되 자기 집 맞은편을 지키게 하라 하였노니 그 성읍은 광대하고 그 주민은 적으며 가옥은 미처 건축하지 못하였음이니라. 아멘. 자리에 앉으시기를 바랍니다. 오늘 받으신 본문의 말씀을 가지고 비전 성취 후에 할 일이 무엇인가 라는 제목으로 함께 은혜를 나누기를 원합니다. 내일 모레 화요일이죠. 화요일이 추석이죠. 음력으로 8월 15일이에요. 그러니까 우리는 8월 보름을 대개 8월 대보름이라고 하죠. 그러니까 아마 1년 중에 달이 가장 큰 것 같아요. 가장 크고 가까이 보이는 것 같아요.
한국에서는 대단한 명절이지요. 아마 추석 되면 공휴일이 연휴가 돼서 아마 여행도 가고 또 다른 일들을 하는지요. 한국의 큰 명절이 설이잖아요. 물론 신정도 세고 구정도 같이 되지만 설을 지낸 민속 명절이지요. 그런데 올해는 9월 14일이니까 16일이 추석이에요. 근데 음력으로는 8월 15일이죠. 근데 양력 8월 15일은 뭐죠? 광복절이에요. 이 추석이 우리에게 의미하는 바는 말하자면 한국식 추수감사절이잖아요. 근데 그것을 양력 날짜로 연결시켜 보니까 그날이 광복절이더라고요. 하나님이 우리에게 일제의 압박에서 해방되게 하시고 또 나라를 새로 찾게 하시고 그런 때가 양력 음력이 8월 15일이더라고요. 참 소중하다. 우리에게 자유를 주시고 우리에게 한 해의 열매를 다 거둬들여서 뭐 한국 사람 백성들은 하늘께 조상께 감사하는 거지만 우리 믿는 사람들은 하나님께서 그 일을 하셨다고 감사하는 날, 나라를 새로 찾게 해주신 날이 이렇게 같구나. 이 추석 명절 또 광복절을 이렇게 생각하면은 이게 하나님의 은혜 없이는 될 수 없는 일이다라는 것을 기억하고 하나님께 감사하십니다. 또 하나님께 영광을 올려드리시고 그동안 연락을 잘 드리지 못했던 부모님에게도 연락을 드리고 또 형제 자매들 친척들에게도 연락하면서 안부를 좀 물으세요. 그리고 안부 물으면서 이렇게 한번 하시면 좀 어떨까요? 하나님께 감사합니다. 하나님 믿으세요. 뭐 예수님 믿으세요. 이렇게 해볼 수 있으면 참 좋을 것 같아요. 그래서 오늘 이 한복을 입고 왔습니다. 중요한 명절인데 미국에서는 잘 우리가 기억하지 않지만 그래도 제가 여러분 앞에 서니까 제가 입은 것을 보여드림으로 여러분도 다 입으신 거나 마찬가지다 이렇게. 오늘 무너졌던 예루살렘 성의 성벽이 느헤미야의 인도하에 또 온 백성들이 함께 동참하여 여기 온 백성은요 대부분 바벨론의 포로로 붙잡혀 갔다가 돌아온 사람들입니다. 바벨론의 포로를 많이 붙잡혀 갔는데 그 중에 다 돌아온 것은 아니었습니다. 성경이 나오는데 제 정확하게 기억하진 않는데 42,250명인가 나오는데 하여튼 4만 몇천 명에 다 돌아온 것이 아니라 일부만 돌아왔어요. 근데 왜 그랬을까요? 바벨론에서 그 다음에 이어서 페르시아의 나라에서 살다 보니까 벌써 거기 붙잡혀 간지 이 느헤미야가 올 때 되면요 140~150년이 지났을 때입니다. 그러니까 거기서 다 정착했겠지요. 거기서 잘 사는 사람도 있을 거고 높은 지위에 있는 사람, 느헤미야 같은 사람은 높은 지위에 있었지요. 그런데 그것을 다 정리를 하고 유다 예루살렘 땅으로 돌아온 겁니다. 그 대단한 결단이었습니다. 몇십 년을 적어도 70년 이상 그 후손들은 100년 이상 된 그곳에서 부모님과 지내다가 돌아온 사람들도 있었어요. 근데 그 예루살렘 성에 돌아오니까 성전은 있었어요. 근데 성벽은 다 군데군데 부서졌고 성문이 불타 없어졌어요. 근데 그 일이 52일 만에 이루어졌어요. 여러분 성벽이 무너져 가지고 다시 재건된 것이 140년 만에 성벽이 다 온전하게 지어진 겁니다. 그러니까 140년 동안에 예루살렘 성에 있는 사람들은 불안추조하게 살았습니다. 하나님께 제사하고 예배를 드려도 언제 이웃에 있는 대적들이 원수들이 공격해 올지 불안했어요. 140년 동안 하지 못한 일을 느헤미야가 가서 52일 만에 그 백성들과 그것을 완공을 했어요. 엄청난 일이죠. 그 예루살렘 성벽 전체를 다 성벽을 완전히 다 쌓고 성문을 달았다라는 거지요. 대단한 일을 한 것입니다. 느헤미야가 품었던 하나님이 주신 비전을 달성한 것입니다.
오늘 15절과 16절 말씀을 보니까 그걸 짓고 나니까 주변의 대적들, 모든 대적, 주위에 있는 이방 족속들이 이를 듣고 다 두려워해 크게 낙심했다는 거예요. 하나님의 성전이 지어져 있고 예루살렘 성벽이 완전히 이제 지어졌을 때에 누가 두려워했다고요? 이방 족속들 때문에 대적들이 크게 무서워하고 두려워하고 크게 낙심했다. 야, 이제 우리 큰일 났다. 하나님 백성이 성전에 있는데 성벽이 없어서 우리가 마음대로 약탈하고 위협했었는데 이제는 성벽이 지어졌으니 그거 못하겠네. 근데 이 일을 52일 만에 했다고? 이건 하나님이 하시지 않으면 할 수 없는 일이야 라고 대적들과 이방 족속들이 그냥 깨달았어요. 스스로 깨달았어요. 오늘 16절 말씀에 우리 하나님께서 이 역사를 이루셨다. 이 일을 하나님이 직접 하셨다라는 것을 안다라는 것입니다. 수많은 방해, 음모, 위협 가운데 50일 만에 성벽이 재건된 것은 기적이었습니다. 기적. 140년 동안에 하지 못한 일을 52일 만에 마쳤다라는 것이죠. 이 일을 마친 뒤에 아마 예루살렘 백성들은 아마 엄청나게 기뻤을 것입니다. 또 기쁜 것 하나가 뭐냐면은 예전에는 우리가 대적들과 이방 족속들이 우리를 두렵게 해서 우리가 무서워하고 불안했는데 이 성벽이 다 지어지고 나니까 두렵게 했던 이방 족속들이 두려워하고 크게 낙심했다라는 것입니다. 얼마나 기뻤을까요? 이제 공격할 수 없다. 쉽게 우리를 예배 드리는 것도 방해할 수 없고 우리의 물건들을 빼앗아갈 수도 없다라는 그런 기쁨. 오히려 그들이 하나님을 두려워해서 크게 낙심한 것이 예루살렘 백성들에게는 기쁨이었습니다. 무엇보다도 이방 대적들과 족속들이 이게 여호와 하나님께서 일하신 것이다라는 것을 알았다라는 거예요. 근데 그들은 여호와 하나님이 살아계셔서 52일 만에 예루살렘 성벽을 재건하는 역사를 하나님이 하셨는데 하나님한테 관심이 있거나 하나님을 믿거나 하나님께 영광을 돌리지도 않았습니다. 그러니 악한 거죠. 알았음에도 관심도 없어요. 자, 오늘 이렇게 두려움을 주던 이방 대적들과 이방 족속들이 이렇게 하나님을 두려워하고 크게 낙심한 것은 느헤미야의 기도의 응답입니다. 4장 4절에서 5절 말씀을 보면 느헤미야가 위협하는 그 대적들에게 하나님 옆에 이렇게 기도합니다. 하나님, 우리가 업신여기를 당합니다. 그런데 그들이 욕하고 비방하는 것을 저들의 머리에 돌려주십시오. 저들이 다른 사람들의 노략거리가 되게 하시고 이방에 사로잡히게 하십시오. 주님, 그들의 악을 덮어두시지 마십시오. 그들의 죄를 도말하지 마십시오. 왜냐하면 그들이 건축하는 자 앞에서 주를 노하시게 하였습니다. 이 건축하는 자, 물론 예루살렘 포로 귀한 채 백성들이기도 하지만은 건축하는 자가 누구예요? 하나님이 하시는 거예요. 하나님이. 그 하나님을 주를 노하게 했다라는 것이에요. 여러분, 이것을 보면서요, 우리는 예배당을 건축하든지 어떤 담을 쌓든지 하나님을 위해서 하나님이 허락하신 일을 할 때 어떤 두려움과 위협에도 결단코 두려워하지 말아야 합니다. 느헤미야와 그 백성들처럼 기도하고 하나님에게 맡기고 담대히 그 일을 전진하면서 이룰 수 있는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 우리가 이런 일을 하고 나면은요, 큰 일을 이루었어요. 기적 같은 일을 이루었어요. 저와 여러분은 아마 그런 일을 우리가 하면 우리가 얼마나 고생했는 줄 알아? 또 어떤 사람은 우리가 그것 때문에 얼마나 하나님 앞에 밤새워 기도하고 금식했는 줄 알아? 그게 먼저 생각이 날 때가 많아요. 믿지 않는 대적들과 이방 족속들과는 조금 차이가 있는 듯하지만 공통점은 뭐냐면요, 하나님께 영광을 먼저 돌리지 않는다라는 겁니다. 내가 기도하고 내가 수고한 것 먼저 생각하곤 한다.
그래서 이 엄청난 일, 성벽이 재건되고 140년을 짓지 완성하지 못했던 그 성벽을 52일 만에 재건한 건 사람의 힘과 노력이 아니라 하나님께서 직접 역사하시고 그 일에 느헤미야와 그 포로 귀환지에서 도와온 백성들을 사용하신 것이에요. 그러니까 무엇보다도 해야 될 것이 뭐냐? 가장 먼저 하나님께 모든 영광과 감사를 올려야 한다라는 것입니다. 우리가 얼마나 수고하고 고생했는가? 우리가 이를 위해서 얼마나 허리띠를 몰라매고 금식하면서 기도했는가 보다 우리의 기도를 들으시고 하나님께서 응답하셨다. 그 하나님께 찬양을 돌리고 영광을 올려드리고 하나님께 감사해야 할 것입니다. 오늘 예배를 시작할 때 경배와 찬양하는데 제가 두 곡을 부르는데 저는 자주 그런 일이 있어요. 예배 때, 특별히 예배 때만. 정말 하나님께 그래야지. 주의 이름을 찬양해 영화로운 주 이름 찬양하는 그 찬양도 그랬고요. 두 번째 하는 찬양은 뭐였냐면 찬양 존귀 영광 주님께. 영어로는 Praise, Honor unto thee. 우리는 무슨 일을 만나든지요, 우리가 어려운 일을 당했을 때도, 우리가 엄청난 일을 하는데 사용받았을 때도 제일 먼저 해야 될 것은 하나님께 영광을 올려드리는 겁니다. 하나님을 찬양하는 것입니다. 하나님께 감사하는 것입니다. 모든 이 영광과 존귀와 찬송을 하나님께 올려드리는 것이 가장 먼저 할 일이라는 것입니다. 1번에 나오는 내용입니다. 하나님이 직접 하셨어요. 하나님이 이루신 것을 알리고 믿음으로 고백하는 것이 비전 성취라고 가장 먼저 해야 될 것입니다. 그런 성도와 교회가 되기를 간절히 바랍니다. 그러니까 마음이 없이 할 필요는 없고요. 마음을 담아서 좋은 영적인 습관으로 누가 나를 칭찬하고 누가 말을 존귀하게 여겨지면은 그것도 감사하지만 그것보다 하나님이 하셨습니다. 하나님이 하시고 우리를 그 일에 사용해 주셨습니다. 우리가 기도했는데 하나님이 그 기도를 응답해 주셨습니다. Praise to the Lord. 하나님께 감사 찬양을 해야 된다는 것입니다. 이게 어떤 목표나 비전이나 사명이나 꿈을 달성했을 때 가장 먼저 해야 될 것이다. 오늘 느헤미야서를 통해서 하나님께서 우리에게 도전하고 계신 것입니다. 빈약해요. 아직도 열악해요. 그런데 하나님께 영광을 돌리고 하나님이 이루신, 하나님이 진짜 일하시고 역사하신 것을 믿음으로 고백해라. 그것이 뭡니까? 찬양입니다. 내가 하나님 것 가로치지 아니고 먼저 하나님께 영광 올려드리고, 우리를 그런 일에 부르시고 사용하신 하나님 감사합니다. 저는 오늘 이것을 보면서 그랬어요. 하나님이 하셨네요. 그걸 누가 알았어요? 이방 족속들, 대적들도 알았어요. 예수님 안 믿는 사람, 하나님 안 믿는 사람들도 알았는데 하나님 믿고 예수님 믿는 사람들이 이걸 오히려 더 잘 안 할 때가 많아요. 깜빡깜빡하는 거지요. 다시 한번 우리에게 하나님이 도전하시는 거예요. 하나님이 하셨습니다. 이 하나님이 하셨습니다라는 책이 있어요. 정경주 사모님이라는 분인데 이분 책 이름이 그거예요. 하나님이 하셨어요. 이분은 미국 목사님의 사모님이세요. 음악을 전공해서 찬양 사역자로 섬기고 계시고 이 방송 진행도 해요. 그리고 아이들의 어머니지요. 근데 그분이 쓰신 하나님이 하셨어요, 사셨습니다라는 그 책에 보면은 여러 가지 간증들이 나와요. 네, 거기 보면은 삶의 고비 위기 때마다 정말 기적같이 하나님이 도와주시고 이루어지시는 손길이 있었다라는 거예요. 그분은 2002년도에 서울에서 월드컵 축구 시합이 있었어요. 그것을 오픈할 때에
미국 국가를 불러서 유명한 분이에요. 월드컵 축구 대회에서. 원래 음대생이었는데 가정 형편이 좋지 않아서 스튜어디스를 했어요. 근데 그 스튜어디스를 하는 가운데에도 하나님이 하신 일이 그 책에 나와요. 어느 날 일본 항공을 일본 영토 위를 지나갈 때인데 갑자기 조정실에서 안내 방송이 나왔다는 거예요. 이렇게요. 승객 여러분, 우리 여객기 우편 날개 엔진에 원일 모를 화재가 발생했습니다. 승무원들과 승객 전원은 비상 착륙 준비를 하시고 착석하셔서 안전벨트를 매어 주십시오. 이제 스튜어디스가 이제 안에 이제 기장이 그렇게 이제 광고를 했죠. 아나운스먼트를 했죠. 근데 평상시에 자기랑 같이 승무원으로 있는 한 남자 승무원이 이 정격주 사모한테 달려왔대요. 그리고 털썩 무릎을 꿇더니 애원했어요. 미스 정, 나를 위해서 기도해줘. 미스 정, 부탁하는데 나를 위해서 기도해줘요. 근데 그 사람은 평상시에 하나님이 어디 있냐? 신은 없다. 이렇게 막 자랑하는 사람이었어요. 근데 그런 사람이 그 위에 기도를 해달라고 온 것이에요. 그래서 같이 기도를 했어요. 근데 기도가 끝나자마자 다시 안내 방송이 들려왔습니다. 승객 여러분, 안심하십시오. 무슨 영문인지는 모르겠지만 여객기 우편 날개 엔진에 원인 모를 불이 자동적으로 저절로 꺼졌습니다. 잠시 후 김포공항에 착륙하겠습니다. 승객들은 환성을 질렀지요. 그 하나님이 없다고 했던 그 승무원, 그 사람은 눈물을 뚝뚝 흘리고 또 자신의 기도를 하나님이 들어 응답해 주신 것을 기뻐한 그 정경주 사모는 하나님께 감사와 영광을 들렸다라는 것이에요. 이게 순간입니다. 엔진 불을 나서 비행기 모두가, 승객 모두가 죽게 될 그 상황에서 하나님께 기도했는데 하나님이 그걸 들으시고 불을 꺼주시고 모두를 살려주셨다. 삶의 순간순간 모든 과정에서 우리 정경주 사모님은 하나님이 하셨다라고 간증합니다. 굳은 일이든지 위태로운 일이든지 무엇이 잘되고 형통한 일이든지 하나님이 하셨다. 우리가 어떤 일을 성취하고 목표와 사명을 달성했을 때가 사실은 가장 위험한 순간입니다. 그것에 대해서 내가 한 것으로 내가 하나님의 영광을 가로채거나 가릴 수 있는 순간이기 때문에 하나님이 일하시고 우리를 사용하신 것, 그것을 알리고 모든 것을 하나님이 하셨음을 고백하는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 이런 고백이 날마다 매 순간 우리의 마음에서, 우리의 영혼에서, 우리의 입술에서, 우리의 삶에서 나타나기를 간절히 축복합니다. 두 번째로 비전 성취, 큰 일을 이룬 사명 후에 할 일이 무엇인가? 같은 질문으로 저는 설교를 많이 진행하죠. 오늘 17절에서 19절인데 아까 읽으셨지만 한번 같이 읽으십시다. 시작. 또한 그때에 유다의 귀족들이 여러 번 도비아에게 편지하였고 도비아의 편지도 그들에게 이르렀으니 도비아는 아라의 아들 스가냐의 사위가 되었고 도비아의 아들 여호하난도 베레가의 아들 무술람의 딸을 아내로 맞이하였으므로 유다에서 그와 동맹한 자가 많음이라. 그들이 도비아의 선행을 내 앞에 말하고 또 내 말도 그에게 전하매 도비아가 내게 편지하여 나를 두렵게 하고자 하였느니라. 아니, 위협하고 음모하고 험담하고
막 죽이겠다고 했던 그 도비아가 두려워하게 하는 것이 끝인 줄 알았어요. 그런데 오늘 주신 말씀 19절에 보니까 또다시 도비아는 다른 방법을 더 아주 발전된 계교를 발휘해서 그 지도자인 느헤미야를 두렵게 하고자 합니다. 우리가 예루살렘에 있는 포로에서 귀환된 공동체 성도들이 야, 성벽을 다 지었다. 이제 모든 것이 모든 걱정, 위험, 두려움 다 끝났다라고 생각할 수 있는 순간에 오늘 본문을 보니까 17절에 뭐라 그러느냐. 그전에도 있었는데 유다의 귀족들은 도비야, 겟셈, 산발랏 그 지역의 다른 총독들과 계속 내통하고 있었어요. 그런데 오늘 보니까 도비야에게 편지하였고 도비야도 그들에게 편지를 했어요. 이들은 악한 의도, 하나님의 도성 예루살렘과 성벽이 완공된 예루살렘 성에 대한 방해, 무너뜨림, 공격을 멈추지를 않습니다. 여러분 이거 꼭 아셔야 됩니다. 우리가 주님 앞에 서는 그날까지 이 땅에서 거룩한 주의 백성으로 살아가는 가운데에도 우리가 뭐 하나 이루고 뭐 하나 하나님께 쓰임받고 나면 사단 마귀 대적자들의 공격이 멈춰지지 않는다라는 것입니다. 언제까지? 주님 오실 때까지. 특별히 도비야가 하는, 저는 좀 심하게 변해서 짓거리들을 좀 보면은요, 편지 정치를 한 거예요. 편지로 정치를 한 거예요. 6장 앞부분에 보면요, 산발락과 도비야와 겟셈이 이 느헤미야에게 편지를 보냅니다. 우리 여기서 만나서 평화롭게 뭘 하자. 느헤미야가 무시해버렸어요. 그랬더니 산발랏이 5번째 편지를 보냅니다. 야, 네가 성벽을 쌓고 왕이 되려고 하지. 그리고 선지자들을 내세워서 네가 유다의 왕이 있다라고 말하려는 거지 하고 말을 할 때에 느헤미야가 그렇게 말합니다. 아니야, 그건 네 생각일 뿐이야 라고 한 것입니다. 이 도비야, 이 유다 동편 쪽의 총독이고 암몬 사람인데 오늘날 정치인들이 저도 하는 짓거리라고 표현할게요. 짓거리들과 너무 똑같은 일을 보여줬구나. 산발락과 도비야와 겟셈이 퍼뜨린 소식은 전부 다 가짜 뉴스였습니다. 그러니까 오늘 정치인들, 한국도 그렇고 미국도 그렇고 세계적 여러 나라에서 하는 거 보면은 가짜 뉴스, 가짜 제보를 퍼뜨려요. 그죠? 그게 마치 사실인 것처럼. 자기가 이득을 보고 뭐 이권을 취하고, 그 다음에 그게 가짜 뉴스고 가짜 제보로 가면 그 다음에 뭐라 그래요? 아니면 말고 그러는 세상이에요. 이 도비야가 오늘날 인터넷에서 그런 못된 짓들을 하는, 특별히 저는 정치인들, 나라를 생각해서 그런 말씀입니다. 잘못된 지도자들의 모습을 오래전서부터 했다라는 겁니다. 편지 정치, 요즘으로 말하면 인터넷 댓글 정치 같은 거예요. 참으로 안타까운 거죠. 이런 것들을 보는데 오늘날 세상을 살아가는 그들 중에 그리스도인들도 그 같은 짓들을 하고 있다는 것이 참으로 안타까워요. 그래서 지도자들을 위해서 기도해야 돼요. 지도자들이 바르게 할 수 있도록. 그런가 하면 도비야는 한 걸음 더 나갑니다. 정략 결혼이요. 말하자면 결혼 동맹으로 유다 예루살렘 공동체에 계속 악한 영향을 끼치고 지금 현재 총독으로 있는 느헤미야를 두렵게 하고 위협합니다. 이 도비야가 쓴 방법이 뭐냐면요, 자기가 암몬 사람인데 그 유다 여인과 결혼을 해서 사위가 됩니다. 그러니까 암몬 사람이니까 너는 우리에게 기업도 없고 근거 분부도 없다, 그런 말을 들었는데 내 부인이
유다 사람이야 이러면서 이제 간섭하려고 하는 거죠. 위협하려고 하는 거죠. 근데 여기 아라 자손 스가냐의 사위가 됩니다. 이 아라라는 사람은요, 스룹바벨과 함께 1차 포로 기한에 돌아온 사람의 대표예요. 그리고 그의 아들 스가냐는 동문직이에요. 성의 문직이에요. 그리고 성벽 재건에도 함께 동참했어요. 그러니 나와 결혼한 이 아라 후손들 또 스가냐가 아니고 스가냐는 관원이에요. 동문직이에요. 그러니까 얼마든지 필요한 것을 들을 수 있고 얼마든지 다른 마음을 품을 수 있었던 것이죠. 그리고 아들 여호하난도 결혼합니다. 누구랑 결혼하냐면은 무슬람의 딸과 결혼합니다. 무슬람의 딸. 이 무슬람은요, 성벽 재건에 동참했는데 두 몫을 맡은 제사장이에요. 그러니까 제사장과도 결혼 관계를 맺고 그 다음에 거기에 관리와도 중요한 동문직이 관리하고도 관계를 맺습니다. 얼마나 괴괴한지 몰라요. 얼마나 악한지 몰라요. 편지로 하던 게 안 되니까 이제는 정략 결혼을 해서 그 일을 해가는 것을 봅니다. 그런데 유다 예루살렘에 있는 귀족들이 느헤미야 총독 앞에 와서 도비아를 칭찬합니다. 얼마나 선한 사람인지 모릅니다. 얼마나 우리 유다 예루살렘 공동체에 도움이 되는지 모릅니다. 가짜죠. 그렇게 말하고서 느헤미야의 소식을 다 도비아에게 전달해 줍니다. 편지로. 참 놀라운 일이죠. 강도도 더 세지고 계략이 더 악해지고 많아졌습니다. 그전에는 밖에 있었는데 이제 도비아가 예루살렘 유다 공동체 안으로 들어왔습니다. 마치 유다 족속처럼 말입니다. 우리가 비전과 사명을 성취했을 때에 해야 할 일이 또 하나가 있습니다. 성벽을 재건하고 끝난 것 같지만 끝나도 끝난 것이 아니라는 겁니다. 바로 그때가 하나님께 감사와 영광을 돌리고 믿음의 고백을 드려야 할 때이면서 그때가 더 깨어 있어서 영적인 긴장과 경계를 늦추지 말아야 할 때입니다. 끝나도 끝난 게 아니고 끝나는 것은 주님 다시 오실 때에 끝난다는 겁니다. 끝나더라도 깨어 있어서 영적으로 긴장하고 영적인 경계를 늦추지 말라. 내부에 누가 있습니까? 도비아와 계속 편지를 주고받는 귀족들, 관리들이 있었어요. 선지자들도 있었어요. 그리고 도비아가 이제 유다의 사위가 되었고 자기 아들도 사위가 되었어요. 하나님의 몸된 교회에는요, 알곡만 있는 것이 아닙니다. 쭉쟁이가 반드시 있어요. 그 쭉쟁이가 우리 교회 공동체에 뿌리를 내리지 못하도록 우리가 못 하나하나를 이루고 뭔가 성취했을 때에 끝난 게 아니고 영적으로 계속 긴장하고 영적으로 경계를 늦추지 말아야 합니다. 오늘 포로 귀환에서 돌아온 유다 공동체 안에는요, 순종하는 것 같으면서도 언제든지 반역할 수 있는 그런 경계선상, 자기 마음대로 경계선을 넘나드는 내통자들이 있었다라는 겁니다. 요즘 이쪽 국가주의도 조심해야 되는데 뭐죠? 갑자기 이름이 생각이 안 나네. 장막성전 뭐죠? 왜 이름이 기억이 안 나요? 여러분, 신천지, New Heaven. 꽤 오래전에 베이 지역에 있는 그 페어필드 쪽에서
신천지가 사역을 시작했어요. 산호세 지역도 한번 휩쓸고 지나갔고, 근데 거기서 한국 가정이 미국 사람들 15명을 집에 먹고 지내면서 훈련을 받을 수 있도록 집을 오픈했어요. 근데 거기서 신천지가 커져가지고 LA로 내려갔어요. LA로 내려가서 요한 지파가 형성이 되어가지고 그들은 12지파를 세우는 게 늘 꿈인데, 하나님의 교회에 들어가서 지도자를 공격해서 넘어뜨리고 교회를 통째로 접수하는 이 일들이 아직도 벌어지고 있어요. 이런 일들이 이 도비아가 쓴 그 방법이라는 것이죠. 외부의 대적들이, 사단마귀의 수종자들이 공격을 끝낸 것이 아니라 무엇을 하나 성취하고 어떤 일을 완수할 때도 계속되는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그리고 깨어 있어야 됩니다. 영적으로 풀어지는 것이 아니라 영적으로 긴장하고 더더욱 영적인 경계태세를 갖추어야 한다. 성경은 우리에게 마가복음 13장 37절 가운데 이렇게 말씀하십니다. 깨어 있으라. 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 누가 말씀하셨어요? 예수님이 하신 말씀이에요. 깨어 있으라. 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 바울이 골로새 교회에 보낸 편지 골로새 4장 2절에는 이같이 말씀합니다. 기도를 계속하고 기도에 감사함으로 깨어 있으라. 그러니까 어떤 비전이나 사명이나 어떤 목적과 목표가 이루어질 때는 깨어서 더더욱 기도할 때입니다. 깨어서 영적인 긴장과 영적인 경계를 늦추지 않고 하나님께 감사하고 하나님을 찬양해야 되는 때라는 것입니다. 오늘 DM에서는 우리에게 도전합니다. 우리 샘물교회도 한 스텝 한 스텝 이렇게 전진하고 나아갈 때에 깨어있는 성도들, 깨어있는 교회가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 하나를 살펴보고 말씀을 마칩니다. 비전 성취에 할 일이 뭐냐? 오늘 주신 말씀을 보니까 7장 1절과 2절의 말씀을 보니까 성벽이 다 건축이 됐는데 문짝을 아직 달지 않았어요. 문짝을 달고 문지기와 노래하는 자와 레위 사람들을 세우에 네아오 하나니와 영문관은 하나냐가 함께 예루살렘을 다스리게 했다. 하나냐는 충성된 사람이요 하나님을 경외함이 무리에서 뛰어난 자라, 가장 뛰어난 자라는 말씀이에요. 문짝을 달았어요. 성벽을 다 재건했다고 아직 끝난 것이 아니라는 것이에요. 문짝도 달아야 되고 우리는 깨어서 영적으로 긴장하고 경계하고 기도해야 될 때라는 것이죠. 근데 제일 먼저 세운 세 사람의 세 부리의 직분자가 누굽니까? 문지기입니다. 문지기는 성전 문지기를 말합니다. 노래하는 자는 성전에서 찬양하는 자들을 말합니다. 레위 사람들을 세웠어요. 이 세 부류는 뭐냐? 하나님 앞에 예배드리는 일에 쓰임받는 사람들이에요. 예배를 섬기는 사람들이에요. 가장 먼저요. 우리가 어떤 목표나 비전이나 사명을 이루었을 때에 가장 먼저 또 해야 할 거라고 하면 하나님 앞에 예배를 섬기고 돕는 자들을 세우는 것이 더 강화되어져요. 오히려 멈춰지는 것이 아니라 그것이 강화되어져야 된다는 것이죠. 여기 성전 문지기는요, 원래 성전을 지키는 문지기들이에요. 근데 워낙 지금 예루살렘 안에 사람이 없기 때문에 성전 문지기가 성전도 지키고 성벽도 지키는 일을 함께 감당하는 것이. 여러분, 성벽이 무너져 있는데 성전이 있고 예배당이 있고 교회가 있으면 뭘 합니까? 외부에서 공격하고 두렵게 하고 또 음모를 꾸미고 하는데, 즉 말하자면 성전은 성벽과 하나 되는 거예요. 하나님의 성전은 거기서 섬기는 지도자들과 백성 공동체가 하나 되는 것이 교회예요. 바로요. 이 교회가 이런 곳이에요. 예배당이 있고 모인다고 교회가 아니라는 거예요.
성전과 성벽이 하나 되고 거기를 섬기는 일꾼들이 하나 돼야 영적인 경계와 긴장함을 늦추지 않고 그 일을 계속할 수 있다. 좀 슬픈 소식인데 코비드 상황 이전부터 또 코비드를 지나면서 문 닫는 교회들이 많아집니다. 2017년 데이터를 보면은 3,000개의 교회를 미국에서 개척을 했는데 4,000개의 교회가 문을 닫아요. 하나님의 교회가 자꾸 사라지는 거죠. 지금 샌프란시스코 베이 지역도 그런 가운데 있습니다. 골든게이트 북쪽에 있는 북부 지역이라는 곳에 침례교, 장로교 다 포함해서 한 10개에서 12개의 교회가 있어요. 있었어요. 근데 지금은 6, 7개밖에 교회가 없어요. 코비드를 지나면서 여러 가지 사정으로 교회 전화를 걸면 전화를 안 받아요. 목사님과도 연락이 안 돼요. 교회 3-4개가 문을 닫은 거예요. 이 교회가 문을 닫는다는 것은 영적인 성벽이 무너지는 거예요. 사실은요. 얼마나 안타까운지 이루 말할 수가 없어요. 여러 가지 환경과 상황이 있겠죠. 그러나 교회가 문을 닫는 것은 성벽이 무너지는 거다. 하나님의 백성들과 하나님의 예배하는 공동체의 성벽이 무너지는 것이다. 그래서 예배 제사를 섬기는 지도자들을 세우고 동생 하나니와 하나냐를 총독 아래서 예루살렘을 관리하는 행정 지도자로 세웁니다. 중요한 것은요, 비전 성취하고 어떤 과업을 달성했을 때에 지도자를 세워야 됩니다. 그때가 바로 지도자 세울 때예요. 하나님을 경외하는 하나님의 사람들, 하나님의 지도자를 세워야 한다는 것이에요. 다른 것 전에 하나님을 경외하는 지도자를 세워라. 여러분, 교회가 예배당을 하나님 앞에 마련해서 헌당할 때에 예배당만 봉헌하던가요? 지도자를 세우던가요? 꼭 지도자를 세워요. 저는 그것이 성경적이라고 믿습니다. 성전을 새로 마련해서 드린 것만이 아니라 그것을 지켜내고 관리하고 돕고 섬길 수 있는 지도자를 세워야 돼요. 하나님을 경외하는 지도자를 세워야 한다는 것입니다. 오늘 이상하게도 하나니와 하나냐라는 이름은 뜻이 같아요. 하나님이 자비하시다라는 거예요. 자비하신 하나님께 하나님이 맡겨주신 주님의 몸된 교회와 또 성도들과 하나님의 나라를 지켜낼 수 있는 또 세워갈 수 있는 그런 지도자를 세워야 한다는 것입니다. 저는 우리 샘물교회에 앞으로 그렇게 하나님을 경외하는 하나님의 사람들이 세워지고 그 사람이 여러분들 한 분 한 분이 되어지기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 근데 어떤 지도자요? 다른 것이 아니에요. 하나님을 경외하는 지도자. 하나님을 경외하는 지도자. 여러분, 경외한다라는 단어는 아시죠? 영어로는 하는 거예요. 이제 어라는 단어가 전 영어로 참 표현이 재밌는데 하나님 보고 하나님, 하나님 두렵습니다. 하나님 존귀합니다. 하나님 감사합니다. 라는 그런 표현으로 저는 생각을 해요. 경외한다라는 단어를 성경에 찾아보니까 171번이 나오더라고요. 구약에 158번, 신약에 13번 나와요. 그런데 구약 성경에 나오는 데는 주로 시편, 잠언, 열왕기, 역대기 이런 데 많이 나오는데 우리가 읽고 있는, 지금 보고 있는 느헤미야에는 4번이 나와요. 4번이 나오는데 하나님 경외하는 것이 어떤 건가 한번 여러분에게 표현하려고 해요. 1장 11절 가운데 느헤미야가 기도할 때에 하나님 구하오니 기도 들으십시오. 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들어주십시오. 어떤 자의 기도를 들으신다고요? 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 자들의 기도를 들어주시는 하나님. 5장 9절과 15절에 보니까 그
예루살렘 유다 공동체의 그 귀족들, 돈 있는 사람들이 자기 동족들을 종으로 팔고 사고 하는 일이 있었어요. 그때 느헤미야가 그들을 꾸짖으면서 한 말입니다. 우리의 대적 이방 사람의 비방을 생각하고 우리 하나님을 경외하는 가운데 행해야 하지 않느냐라고 말합니다. 우리가 어려운 가운데 내가 좀 더 낫더라도 뭐를 해야 된다고요? 백성을 종으로 파는 일은 하지 않아야 된다. 그것은 하나님을 경외하는 것이 아니다. 이방인들이 예수 믿는 사람을 비방하는 일이다라고 말한 것입니다. 그리고 오늘 읽으신 7장 2절 말씀 가운데 하나냐는 충성스러운 사람이요 하나님을 경외하는 사람이로 무리 중에 뛰어난 자라고 말합니다. 신약 성경에 나오는 하나님의 경외를 여러분하고 몇 가지 알려드릴게요. 사도행전에 여러 번 나오는데 사도행전에 8번이나 나오는데 그 중에 하나를 제가 뽑아서라고 하나 나눕니다. 사도행전 10장 22절에 베드로가 고넬로의 집에 가서 말씀을 전하라는 것입니다. 베드로도 환상 중에 그것을 그러고 고넬료도 그것을 들어요. 거기 나오는 말씀입니다. 백부장 고넬료는 의인이요 하나님을 경외하는 사람이라. 유대 모든 온 족속이 칭찬하더니라고 말합니다. 하나님의 말 듣기를 사모하는 사람. 백성들에게 사람들에게 칭찬을 받는 고넬료를 성경은 하나님을 경외한다라고 말합니다. 에베소서는 우리에게 이렇게 말합니다. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 피차 복종하라. 경외함으로 복종하라. 또 한 사람을 소개합니다. 히브리서 11장 7절 믿음장에 나오는 이야기인데 노아입니다. 노아는 아직 보이지 않는 일에 그때는 비를 몰랐거든요. 근데 비가 올 거라고 말씀하고 방주를 지으라는 하나님 경고를 받는데 그것을 뭐예요? 경외함으로 받았다라는 거예요. 경외함으로 방주를 준비했다. 예, 하나님 말씀하시면 맞습니다. 하나님이 하실 것을 믿습니다. 나는 그 일에 하나님이 사용해 주실 것을 믿고 감사합니다. 하나님을 경외하는 마음으로 방주를 지었고 노아를 성경은 뭐라고 기록하냐면 세상을 정죄하고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었다. 노아, 백부장 고넬료, 느헤미야, 오늘 본문 가운데 나오는 하나니까지 포함해서 경외하는 하나님의 사람을 세워야 한다라는 것입니다. 무엇보다도 하나님을 경외하는 것이 중요합니다. 전도서 5장 7절은 우리에게 이렇게 말씀합니다. 꿈이 많으면 헛된 일이 많아지고 말이 많아도 그러하니 오직 너는 하나님을 경외할지니라. 꿈이 많으면 헛된 일이 많아지고 말이 많아도 그렇지요. 근데 하나님을 경외하면 헛된 일도 하나님이 바꿔서 옳은 일이 되게 하시는 줄로 믿습니다. 오늘 주신 말씀을 보면서 비전을 성취한 후에 할 일은 하나님을 경외하는 지도자를 세우는 일을 해야 된다. 근데 오늘 주신 말씀 마지막 부분에 전하고 있는데 성읍은 광대하고 주민은 적으며 가옥은 미처 건축하지 못하였습니다. 바벨론에서 포로 70년을 살고 그 이상을 살다가 돌아온 사람인데 예루살렘의 성벽이 무너져 있었기 때문에 예루살렘 성은 큰데 사는 사람들이 없었어요. 성벽이 다 지어졌는데도 있는 사람이 적어서 가옥은 아직도 짓지를 못한 그런 상태였다라는 것입니다. 여러분, 우리가 우리의 삶에서나 우리의 교회에서 하나님이 주시는 꿈과 비전과 사명을 이루었을 때에 무엇보다도 하나님이 하셨습니다 라고 하나님께 영광을 올려드리고 하나님 앞에 믿음의 고백과 감사와 영광과 찬양을 올려드리는 일을 먼저 감당하는 성도들 되시기를 간절히 바랍니다. 끝나도 주님 오실 때까지는 끝난 것이 아닙니다. 깨어 있어서
영적으로 긴장하고 경계를 늦추지 말아야 합니다. 사단 마귀 대적들의 공격은 더 강해지고 아주 교묘해질 것이기 때문입니다. 그리고 무엇보다도 하나님을 경외하는 사람으로 하나님의 경외하는 지도자를 세우는 교회가 되고 그 지도자가 여러분 한 분 한 분이 되어지기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 하나님 감사합니다. 오늘 느헤미야를 통하여서 성벽 재건이 이루어진 후에도 하나님이 일하시고 하나님께 영광을 올려드리는 겸손과 삶의 고백이 있게 하여 주옵소서. 주님 오실 때까지 끝난 것이 아니니 깨어서 영적 긴장을 늦추지 않고 경계하는 지혜로운 믿음의 사람들 모두 되게 하여 주옵소서. 교회가 지도자를 세우고 하나님을 경외하는 사람들을 사용하시는 하나님 앞에 쓰임받는 성도와 교회 되게 하여 주옵소서. 감사하옵고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 결단의 찬송 부르시고 축도로 예배 마칩니다. 주는 강한 성이요 방패와 병기 되시니 은환란에서 우리를 구하여 내시리로다. 옛 원수 마귀는 이때도 힘써 모략과 건세로 무기를 삼으니 현화에 누가 당하랴. 내 힘만 의지할 때는 패할 수밖에 없도다. 힘 있는 장수 나와서 날 대신하여 싸우네. 이 장수 누군가 주 예수 그리스도 만군의 주로다. 당할 자 누구랴. 반드시 이기리로다. 이 땅에 마귀 들끓어 우리를 삼키려 하나. 겁내지 말고 섰거라. 진리로 얄기리로다. 친척과 재물과 명예와 생명을 다 빼앗긴데도 진리는 살아서 그 나라 영원하리라. 우리의 대장 되신 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 우리의 산성이요 덧비처가 되신 우리 아버지 하나님의 무한하신 사랑과 연약한 자를 사용하셔서 하나님의 위로와 격려, 하나님의 영광을 나타내시는 성령님의 충만 역사하심이 주 앞에 믿음의 사람으로 깨어 기도하는 자로 하나님의
일꾼으로 세워지기를 결단한 주의 백성들 심령 위에, 저들의 자녀들 위에, 섬기는 가정과 사업체 일터 학업의 현장 위에, 그리고 주님의 몸된 교회 위에 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.